Γεια σας, μαθητές του κόσμου. Είμαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα νέο δώρο γνώσης. Όπως ο Προμηθέας έφερε τη φωτιά στην ανθρωπότητα, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει μια νέα εποχή στην εκπαίδευση. Φανταστείτε μια τάξη όπου η γνώση προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει τον τρόπο που μαθαίνετε και να προσαρμόσει το υλικό ειδικά για εσάς. Όπως ο δέδαλος έφτιαξε φτερά για να πετάξει, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη σας δίνει φτερά για να εξερευνήσετε νέους κόσμους γνώσης. Μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε προβλήματα, να μάθετε γλώσσες, ακόμα και να δημιουργήσετε τέχνη. Η Αθηνά, η θεά της σοφίας, θα ήταν περήφανη για αυτό το νέο εργαλείο μάθησης. Αλλά θυμηθείτε, όπως κάθε ισχυρό δώρο, πρέπει να το χρησιμοποιούμε με σοφία και υπευθυνότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ για να ενισχύσει τη μάθησή σας, όχι να την αντικαταστήσει. Λοιπόν, αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο σύγχρονος Προμηθέας, τι γνώση θα θέλατε να σας φέρει? Πείτε μας στα σχόλια. Many teachers have been asking me for a while to share a list of the top AI apps for the classroom. Well, ask and you shall receive. There is no doubt about this. The future of education is AI-driven. Therefore, this year, our yearly survey for the best edtech tools for the classroom has evolved, bringing you the best artificial intelligence applications for the classroom. Before we jump to the winners, let me highlight a few key things about the process. From September 21st to October 21st, 2023, 94 educators from all corners of the globe participated in the survey. Teachers like you selected their favorite AI apps from 121 choices. The survey covered 16 categories, addressing everything from lesson planning to video editing. However, several of these tools incorporate multiple features. To avoid overwhelming the participants, we assigned each tool to a single category based on its primary function, with the exception of the most notable chatbots, which competed in multiple categories. Now, without further ado, let's delve into the results. What's the best chatbot according to teachers? Well, no surprises here. ChatGPT won this category by a landslide, with 80% of the votes. These apps provide the tools for crafting outstanding presentations. Gamma emerges as the preferred choice among teachers, capturing almost 27%. Following closely behind are Magic Slides with almost 13%, Tom and Slides AI each securing 12%. These apps aim to improve teachers' efficiency and give them a head start when it comes to preparing classroom material. Contrary to expectations, at least my expectations, Magic School AI didn't claim a clean victory. While Magic School led with 29%, EduGPT received 13% of the votes. CuriPod, EduAid and Almanac shared third place, each getting 7%. Now, onto the platforms that seek to replace instructional designers by automating the creation of courses. I can't predict what the future holds, but if these apps improve significantly, I'll probably be out of a job. Without a doubt, Course AI is the winner here with 42% of the votes, followed by Coursebooks,
Lingio, Mindsmith, and Edda all receiving 8%. Learning a foreign language can be challenging, but with the help of AI, things can become easier, much easier. Duolingo's Max took the crown for the best learning app with 36%, slightly edging out TUI, which received 33%. You know what they say, content is always king, but there are times that we need help to write content. At least I do. Once again, the undisputed winner in this category is ChatGPT with an outstanding 71%. Google Bard claimed second place with 7%, and Copy AI came third with 5%. We put image-related applications into three categories based on their primary functionality. First, let's look at AI image generators. These neat applications can generate visuals based on prompts. Canva's AI image generation feature took a commanding lead in this category, securing 33%. Following closely was Midjourney, a premium option, claiming second place with 16%, while Bing's image generator secured a respectable third place with 11%. Now, let's check the image editing software that incorporate AI features. An interesting battle took place here, as it seems that teachers use a variety of different apps to edit their images. ClipDrop was the champion with a solid 20%, whereas Pixelcut competed toe-to-toe, receiving 18% of the votes. Finally, Remove.bg was placed third with 16%. No matter of their age, people love animations. Animated drawings claimed the top spot with 30% when it comes to animating pictures. Scribble Diffusion came just behind it with 28%, and CapCut was third with 19%. Like images, our video-related tools were categorized into three different categories. Let's start with video generation. Generating videos out of prompts is one of the most exciting things AI has brought to us. This category hosted several powerful tools, but Pictory was the winner, securing 25%, with DID coming close with 21%. Beyond Go and Deep Brain shared the third place with 8%. We created a separate category just for talking head videos. The top spot was a tie between DID and Synthesia, each getting 31% of the votes. My personal pick, HeyGen, came in third with a solid 16% share in this category. There are several occasions where educators need to make a video. Before AI, this was a time-consuming process. With the introduction of AI, things have become easier. Lumen 5 emerged as the victor here, receiving 29%. Next came Descript and Pictory. Every teacher needs good research skills, but a little AI assistance never hurts. ChatPDF took first place with an impressive 39% of the votes for the top research tool. Bing Chat followed in second with 21%, while my personal favorite, Humata AI, came in third at 16%. Humata's lower share is likely because it's a paid tool, unlike ChatPDF and BigChat, which are free. Ensuring quality audio is crucial for videos, podcasts, etc. Therefore, in this category, we examined the best audio editing options. Adobe Podcast Enhance dominated with 35%. Next came AudioCraft and Clean Voice. Then we asked about text-to-speech applications. I was surprised to see that Speechify came first with 40%, as I was expecting Eleven Labs to get the first place. In any case, the latter received a solid 28%, while Listener and Synthesis
came third, both receiving 11%. Our last category covered productivity tools that can help teachers get more done. With so many options, Perplexity came out on top as the first productivity booster with 27%. YouTube Summary took second place with 17%, followed by Notion at 15%. By the way, you can check this video's description for my full review of Perplexity. And this wraps up the results of our 2023 Best AI Apps for the Classroom. As always, you can find a link to the results in the video's description. Which AI app are you most excited to try out in your classroom and why? Let me know in the comments down below. Obviously, AI apps are great, but few can compare to ChatGPT. If you want to be able to prompt effectively using ChatGPT or Claude, then do not miss our outstanding prompt formula video. Believe me, following the formula can turn any teacher into a prompt engineer. Anyway, that was all for today. Until the next time, see you! Καλώς ήρθατε στην Αθήνα, όπου οι γάτες είναι οι νέες διασημότητες των social media. Νάτες, ετοιμάζονται για άλλη μια μέρα γεμάτη ποζάρισμα και φωτογραφίες. Ο Σοκράτης, ο φιλόσοφος της παρέας, διαλέγει το τέλειο ζιβάγκο. Η Αφροδίτη δοκιμάζει όλα τα γυαλιά ηλίου. Δύσκολη η ζωή του influencer. Ώρα για φωτογράφηση. Πρώτη στάση το κέντρο της Αθήνας. Ποζάρουν δίπλα στους τουρίστες. Ρε παιδί μου, ποιος θα βγάλει την καλύτερη selfie? Επόμενη στάση, η Ακρόπολη. Ο Σοκράτης ψάχνει την τέλεια γωνία για selfie με τον Παρθενώνα. Μια στιγμή. Τι συμβαίνει? Ο Σοκράτης κοιτάζει γύρω του με απορία. Όπα, μόλις συνειδητοποίησε πόσο αστεία είναι όλη αυτή η κατάσταση. Και ξαφνικά όλες οι γάτες ξεσπούν σε γέλια. Επιτέλους, χαλάρωσαν λιγάκι. Το βράδυ τους βρίσκει να απολαμβάνουν σουβλάκια στο μοναστηράκι. Γιατί στο κάτω-κάτω τι είναι η ζωή χωρίς λίγη απόλαυση. Κι έτσι, οι γάτες influencers της Αθήνας έμαθαν ότι μερικές φορές η καλύτερη πόζα είναι όταν δεν ποζάρεις καθόλου. Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω τι είναι αυτό το ChatGPT που ίσως να έχεις ακούσει. Τι είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή που πιθανόν να έχεις ακούσει να γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για αυτήν. Αν είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις ακούσει καν ή έχεις ακούσει μόνο το όνομα και δεν ξέρεις τι είναι αυτό το βίντεο μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καταλάβεις τι δυνατότητες δίνονται μέσα από εκεί και κυρίως να καταλάβεις ότι είναι κάτι το οποίο είτε μας αρέσει είτε όχι είναι εκεί σαν εργαλείο και μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερα τέτοια βίντεο κάθε εβδομάδα, μπορείς να γραφτείς πατώντας το κουμπί εγγραφή που πρέπει να βρίσκεται εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου και κατόπιν πάτα το κουμπί με το καμπανάκι που θα εμφανιστεί ώστε να σου έρχεται ειδοποίηση. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πάτα το like ή κοινοποίησέ το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορείς να γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς γίνεται. Το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή τη τεχνολογία είναι να μπει στη διεύθυνση chat.openai.com. Εκεί στην πραγματικότητα το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να συμπληρώσει το email του και να φτιάξει ένα λογαριασμό για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση. Να πω εδώ πέρα ότι η πρόσβαση είναι δωρεάν όταν αφορά την έκδοση ChatGPT 3.5 και υπάρχει και επιπληρωμή έκδοση η οποία αφορά την έκδοση 4 που είναι πιο αναβαθμισμένη και με περισσότερες δυνατότητες, αλλά εγώ θα δείξω και το 3.5, δηλαδή και την δωρεάν έκδοση, που όπως θα δείτε μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, ίσως όμως εκεί να έχετε κάποιες καθυστερήσεις και αυτό μπορεί να είναι το πρόβλημα. Από τη στιγμή λοιπόν κατά την οποία θα μπω μέσα στην πλατφόρμα αυτή εδώ πέρα, θα πω στη σελίδα, θα κάνω την εγγραφή μου κτλ. Έχω τη δυνατότητα να ξεκινήσω μια συνομιλία. Και σε αυτή τη συνομιλία μπορώ να ρωτήσω τα πάντα. Και στην πραγματικότητα το ζήτημα εδώ πέρα είναι να ξέρω τι θέλω να ρωτήσω. Θα ξεκινήσω με πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μάλλον θα πω πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα ξεκινήσω σε πρώτη φάση από κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο μπορεί να είναι να λύσω μια δευτεροβάθμια εξίσωση. Αφού λοιπόν πληκτρολογήσω αυτό το οποίο θέλω, μπορώ να πατήσω το Enter εδώ πέρα ώστε να ζητήσω να μου λύσει την εξίσωση.
Βλέπετε, δεν του είπα ότι είναι δευτεροβάθμια εξίσωση, το κατάλαβε από μόνο του. Μου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο βρίσκει τις ρίζες και την διαδικασία που τις βρίσκει, δηλαδή δεν μου δίνει απλώς το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έφτασε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Αν θέλω, έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να το αλλάξω αυτό, δηλαδή μπορώ στο prompt, όπως το λέμε, δηλαδή στην εκφώνηση αυτού που του ζητάω, να του πω ότι ξέρεις κάτι, θέλω να μου λύσεις αυτή την εξίσωση, αλλά πες μου μόνο το αποτέλεσμα χωρίς να μου πεις το πώς λύνεται, αν δηλαδή είμαι κάποιος πιο εξοικειωμένος χρήστης. Μπορώ δηλαδή να δουλέψω με οτιδήποτε και να του ζητήσω. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Εδώ τώρα λοιπόν έχω μια εξίσωση με τρεις μεταβλητές, οπότε θα προσπαθήσει να μου λύσει την εξίσωση, θα πάρει μια μεταβλητή ως προς μια μεταβλητή που νομίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει και θα μου λύσει τη συγκεκριμένη εξίσωση με βάση την μεταβλητή αυτή. Ή τέλος πάντων θα μου δώσει πληροφορίες πάνω σε αυτό. Γενικότερα η λογική είναι ότι μπορώ να ζητήσω διάφορα πράγματα και να πάρω και τα αποτελέσματα που θέλω. Εδώ αυτό που βλέπουμε τώρα είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Μπορούμε να ζητήσουμε σε πολύ πολύπλοκα προβλήματα την λύση και αν την λύση τη ζητήσουμε με σωστό τρόπο, θα πάρουμε και σωστά αποτελέσματα. Βέβαια, εδώ να πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι και σαν οδηγία που την δίνει η ίδια η OpenAI, το ChatGPT, ότι θα πρέπει τα αποτελέσματα πάντα να τα ελέγχουμε. Πρέπει πάντα να έχουμε το μυαλό μας ότι αυτό που μας δίνει υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι και λάθος, συμβαίνει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να τσεκάρουμε το τι είναι αυτό που μας δίνει. Πάμε να δούμε τώρα σε ένα άλλο πεδίο τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί το να λύσουμε μαθηματικά δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε από το ChatGPT. Κοιτάξτε να δείτε τι θα του ζητήσω. Εδώ λοιπόν του ζητάω η συγκεκριμένη έκθεση να είναι 200 λέξεων και να έχει το συγκεκριμένο θέμα. Μου γράφει λοιπόν μια έκθεση μικρή, η οποία έχει να κάνει με αυτό που του ζήτησα. Εδώ τώρα έχω τη δυνατότητα, αν θέλω, αν κάτι δεν μου αρέσει, αν κάτι θέλω να το αλλάξω, αν θέλω κάτι να γίνει διαφορετικά, να πάω και να το ζητήσω. Ή θα μπορούσα να το πάρω αυτό και να το τροποποιήσω όπως θέλω. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να πω τοποθέτησε. Θέλω λοιπόν να τοποθετήσω την ιστορία στη Θάσο. Βλέπετε ότι μου ξαναγράφει την ίδια ιστορία, βάζοντα ότι στην πραγματικότητα ήμουνα στη Θάσο το καλοκαίρι που πέρασε. Οπότε στην πραγματικότητα μπορώ να πετύχω τέτοια πράγματα, μπορώ ακόμα να αλλάξω και το στυλ το οποίο γράφει. Δηλαδή, θα μπορούσα να του πω ότι να μου γράψει αυτή την ιστορία με τον τρόπο που θα έγραφε ο Καβάφης, για παράδειγμα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα μου ξαναγράψει αυτή την ιστορία σε μια τέτοια συνθήκη. Βλέπετε ότι αλλάζουν τα πάντα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Εντάξει, προφανώς δεν θα λειτουργήσει ακριβώς έτσι, αλλά σε πάρα πολλά πράγματα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βλέπετε σε μερικά σημεία ότι κολλάει και σταματάει. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πραγματικότητα είμαστε τώρα στην δωρεάν έκδοση. Η πληρωμένη έκδοση, αυτό που έχει σαν πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι θα λειτουργήσει και πιο γρήγορα στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν θα μου έχει αυτά τα κολλήματα. Τώρα βλέπετε το παλιό πιο γρήγορα, οπότε έχω και αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν μπορώ να πάρω τέτοια πράγματα και μπορώ και να τα προσαρμόσω. Αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι αυτό, ότι δηλαδή το αποτέλεσμα που μου δίνει, έχω τη δυνατότητα μετά να πιάσω μια κουβέντα μαζί του και να του πω, είπατε προηγουμένως ότι θέλω να γίνει στη Θάσο. Ή μπορώ να του πω ότι ξέρεις κάτι, αυτό άλλαξε το μου και βάλε αυτό το πράγμα μέσα και να σιγά σιγά να το φτάσω στο σημείο το οποίο θα το ήθελα. Πάμε να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα, να δούμε τι μπορεί να κάνει στη μετάφραση. Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί να μεταφράσει αυτό το κείμενο στα ισπανικά. Βλέπετε ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και μου κάνει τη συγκεκριμένη μετάφραση. Οπότε έχω αυτόματα αυτό το κείμενο στα ισπανικά και μπορώ να το χρησιμοποιήσω και πάλι. Θα πω ξανά ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να τσεκάρουμε αυτό που μα δίνει. Μπορεί να έχει κάποια λάθη μέσα, αλλά συνήθω βέβαια είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι θέλουμε να δούμε, να τσεκάρουμε το αυτό που μα δίνει σαν αποτέλεσμα. Ποτέ δηλαδή δεν παίρνω κάτι και το κάνω copy-paste κατευθείαν σε αυτό που είναι να χρησιμοποιήσω. Πάντα πρέπει να το δω, πάντα πρέπει να το φιλτράρω εγώ ίδιος και ίσως να επιφέρω κάποιες αλλαγές. Πάμε να δούμε κάτι άλλο διαφορετικό. Για να δούμε λοιπόν τι ξέρει από Excel το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι μου λέει τις συναρτήσεις που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μάλιστα μου δίνει και τις οδηγίες με τον τρόπο που πρέπει να τις χρησιμοποιήσω και πώς ακριβώς δουλεύουν αυτές τις συναρτήσεις. Οπότε στην πραγματικότητα μπορώ, αν θέλω, να κάνω αυτό το πράγμα, να τις χρησιμοποιήσω δηλαδή για να πάρω το αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν θα μπορούσα να του πω τώρα να μου γράψει τη συνάρτηση ώστε να πάρω τυχαίους αριθμούς από το 50 έως το 1500. Μάλιστα, βλέπετε ότι είπα να μην συμπεριλαμβάνονται οι τιμές το 50 και το 1500. Οπότε στην πραγματικότητα θα μου γράψει τη συγκεκριμένη συνάρτηση με τον τρόπο που χρειάζεται
για να μπορέσω να πάρω το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι μου το έχει γράψει κιόλας σε αυτό το μαύρο πλαίσιο, το οποίο έχω τη δυνατότητα να πάω από εδώ πέρα και να κάνω copy. Οπότε να πάρω αυτή τη συνάρτηση και κατευθείαν να τη χρησιμοποιήσω μέσα στο Excel. Ακόμα και κώδικα μπορεί να μου γράψει, δηλαδή θα μπορούσα να του ζητήσω να μου γράψει κώδικα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού και να το χρησιμοποιήσω αυτόν τον κώδικα όπως είναι μέσα σε ένα δικό μου πρόγραμμα και να κάνω διάφορα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μπορεί να μου μιλήσει για Excel, μπορεί να ζητήσω κάτι για το Word, μπορεί να ζητήσω για οτιδήποτε μπορεί να θέλω να κάνω. Πάμε να δούμε κάτι ακόμα τώρα. Για να δούμε λοιπόν αν μπορεί να κάνει κάποιες καλές προτάσεις για ένα δώρο για ένα φίλο μου που έχει τα γενέθλιά του. Βλέπετε ότι μου λέει κάποια πράγματα. Εδώ βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι επειδή δεν έχω δώσει αρκετές πληροφορίες, δεν έχω πει ας πούμε αν ο φίλος μου είναι άντρας, είναι γυναίκα, τι ηλικία είναι, οπότε μου δίνει πολύ γενικά πράγματα για το τι δώρο θα μπορούσα να πάρω. Εδώ λοιπόν μπορώ να πω σε μια διαδικασία και να εξειδικεύσω να συνεχίσω την κουβέντα. Δηλαδή και να πω ότι είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι αυτής της ηλικίας, έχει αυτά τα ενδιαφέροντα, οτιδήποτε δηλαδή περισσότερο σαν πληροφορία δώσω, τόσο περισσότερα πράγματα θα μου απαντήσει. Και φυσικά όλες αυτές οι συζητήσεις μπορούν να αποθηκευτούν και να, και να μείνουν για να μπορέσω να κρατήσω τα αποτελέσματα ή να τις προχωρήσω παρακάτω αν είναι αυτό που θέλω. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι αυτό που είδαμε τώρα εδώ πέρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κορυφή της κορυφής του παγόβουνου. Δηλαδή είναι τίποτα αυτό που είδαμε σε σχέση με το τι δυνατότητες υπάρχουν εδώ πέρα μέσα. Τα πάντα εξαρτώνται από το κατά πόσον εγώ έχω τη δυνατότητα να δώσω τα prompts, να δώσω δηλαδή τις ερωτήσεις που είναι οι κατάλληλες και να τις δώσω με την περιγραφή και την ακρίβεια που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει να μου δώσει το αποτέλεσμα το οποίο θέλω και να το βελτιώσω και στην πορεία αν χρειάζεται. Δηλαδή, αν πάρω ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω, μπορώ να του πω διόρθωσέ μου αυτό, άλλαξε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο κτλ. Και όλο αυτό, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή είναι εντελώς δωρεάν. Υπάρχει βέβαια και η πληρωμένη έκθεση που για κάποιον που μπορεί να τη χρησιμοποιεί αυτό επαγγελματικά μπορεί και να αξίζει τον κόπο, αλλά σίγουρα είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει απίστευτες δυνατότητες και αν χρησιμοποιηθεί καλά μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ την εργασία μας ή διάφορα πράγματα που κάνουμε, ειδικά πράγματα τα οποία χρειάζονται απλώς χρόνο και είναι λίγο, δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο να το φτιάξουμε. Μπορούμε να το πούμε φτιάξτε μου αυτό, κάνε μου εκείνο και είναι πολύ πολύ πιο εύκολο σε αυτό. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αν σου άρεσε, πάτα το like και κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορείς να γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο. Εάν οι απαντήσεις που σου δίνει το ChatGPT σου φαίνονται πολύ γενικές και δεν σε βοηθούν ιδιαίτερα, τότε μείνε μαζί μου γιατί έχω να μοιραστώ μαζί σου ένα μυστικό που μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν. Ένα μυστικό που θα σου δείξει πώς, κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις στο ChatGPT, να πάρεις τις απαντήσεις που ψάχνεις. Τόσο για απλά θέματα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και καθοδήγησης, αλλά και για πιο σύνθετα προβλήματα της καθημερινότητας. Γεια σου! Είμαι ο Γιώργος Γρηγοράκης και πάμε μαζί τώρα να δούμε αυτό το μυστικό. Το μυστικό είναι να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Αν θέλεις για παράδειγμα να πεις στο ChatGPT να σου γράψει ένα email, μπορείς απλά να το ρωτήσεις το εξής. Μπορείς να μου γράψεις ένα email για τη δουλειά μου? Αυτή είναι μια ερώτηση. Αυτή όμως είναι μια κακή ερώτηση για το ChatGPT που θα σου δώσει μια μέτρια απάντηση. Και θα δούμε μετά γιατί αυτή είναι μια κακή ερώτηση. Η σύνταξη μιας ερώτησης στο ChatGPT ή σε οποιοδήποτε γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης είναι επιστήμη. Δύο διαφορετικές ερωτήσεις για το ίδιο θέμα στο ChatGPT μπορούν να σου δώσουν δύο διαφορετικές απαντήσεις, τόσο διαφορετικές όσο η μέρα με τη νύχτα. Η ικανότητα να κάνει κάποιος σωστές ερωτήσεις στο ChatGPT είναι τόσο σημαντική που αποτελεί πλέον μια ξεχωριστή ειδικότητα στα πανεπιστήμια. Μπορεί να το έχεις ακούσει με την αγγλική ορολογία ως prompt engineering. Το prompt engineering λοιπόν είναι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται με τη βελτιστοποίηση των ερωτήσεων που δίνουμε σε ένα μοντέλο, ώστε να πάρουμε τις καλύτερες δυνατόν απαντήσεις. Και όταν λέμε βελτιστοποίηση των ερωτήσεων, μιλάμε για την κατάλληλη, τη σωστή επιλογή των λέξεων που θα χρησιμοποιήσουμε. Και επειδή μέχρι τώρα δεν έχω βρει μια ελληνική απόδοση του όρου του prompt engineering, αποφάσισα να το ονομάσω η τέχνη των σωστών ερωτήσεων. Αν έχεις εσύ κάποιον άλλο ορισμό, θα χαρώ να τον ακούσω στα σχόλια αυτού του βίντεο. Οκ, Γιώργο, θα πει κάποιος, το κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω σωστές ερωτήσεις. Αλλά γιατί είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό γιατί επιτρέπει στο ChatGPT να καταλάβει σε μεγαλύτερο βάθος την κατάσταση που βρίσκεσαι, το θέμα που σε ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα που περιμένεις. Εάν τα γνωρίζει αυτά, θα είναι σε θέση να σου δώσει πιο λεπτομερείς και πιο εξατομικευμένες απαντήσεις. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις. Σκέψου πως κάποιος γνωστός σου λέει πως έχει μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία για σένα που θα αλλάξει τη ζωή σου. Τι είναι, του λες? Για πες μου, ενδιαφέρεσαι λοιπόν να δεις τι είναι αυτό. Και σου λέει, τα έμαθες? Όποιος πάει σε αυτή την εκδήλωση θα πάρει 1.000.000 ευρώ.
ουάου, λες εσύ, ενθουσιάζεσαι, θα γίνουμε πλούσιοι κτλ. Πά να δεις λοιπόν το φίλο σου πάλι να τον ρωτήσεις μια διευκρίνηση και βλέπεις ότι αυτός έχει φύγει. Εσύ μένεις λοιπόν εκεί με αυτή την πληροφορία και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τελικά μετά από λίγο καιρό βλέπεις το φίλο σου να κρατάει 1 εκατομμύριο ευρώ και να τα κουνάει επιδεικτικά και του λες τι έγινε ρε φίλε, γιατί μ' άφησες εκεί, γιατί δεν μου εξήγησες. Τώρα φαντάσου ένα δεύτερο σενάριο. Ο ίδιος φίλος σου λέει: έχω πολύ σημαντικές πληροφορίες για σένα. Όποιος είναι στην εκδήλωση που θα γίνει στην οδό Πανεπιστημίου 12 θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πω, ενθουσιάζεσαι πάλι, θα γίνουμε πλούσιοι κτλ. Χαίρεσαι, πας να κοιτάξεις πάλι το φίλο σου, έχει εξαφανιστεί πάλι. Καλά, τι φίλος είναι αυτός, όλα σηκώνεται και φεύγει. Τέλος πάντων, μετά από λίγο καιρό τον βλέπεις πάλι στον δρόμο να κρατάει επιδεικτικά το 1 εκατομμύριο ευρώ, να το κουνάει στον αέρα. Του λες τι έγινε πάλι, γιατί με άφησες μόνο. Τώρα φαντάσου ένα τρίτο σενάριο. Έρχεται ο φίλος σου και σου λέει: λοιπόν, Γιώργο, τα μαθες. Όποιος είναι στην οδό Πανεπιστημίου 12 στην Αθήνα την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 στις 6 η ώρα το απόγευμα θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ω, ενθουσιάζεσαι εσύ λοιπόν, έχεις αυτή την πληροφορία και τελικά πηγαίνεις την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 στις 6 η ώρα το απόγευμα στην οδό Πανεπιστημίου 12 στην Αθήνα και όντως παίρνεις 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποιο είναι το δίδαγμα από αυτή την ιστορία που μόλις σου ανέφερα? Εάν θέλεις το ChatGPT να σου δίνει απαντήσεις του 1 εκατομμυρίου, πρέπει να του κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Και πριν σου πω τον τρόπο να το κάνεις, να σου θυμίσω να κάνεις subscribe στο κανάλι και να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις για να είσαι από τους πρώτους που θα ενημερωθούν όταν θα ανεβάσω το επόμενο βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε 3 στρατηγικές που μπορείς να εφαρμόσεις άμεσα για να είσαι σίγουρος πως οι απαντήσεις που θα σου δίνει το ChatGPT θα είναι καλύτερες δυνατές. Στρατηγική νούμερο 1. Σαφήνεια. Όπως και εμείς, όταν κάποιος μας κάνει μια ερώτηση, θέλουμε να είναι σαφείς σε αυτό που μας ρωτάει, το ίδιο θέλει και ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλει να καταλάβει ακριβώς τι του λες. Η σαφήνεια είναι το κλειδί όχι μόνο για να πάρεις πιο σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για αυτό που σε ενδιαφέρει, αλλά και για να αποφύγεις να πάρεις γενικές και αόριστες απαντήσεις που ίσως να σε μπερδέψουν. Και τι εννοώ με τον όρο σαφήνεια? Υπάρχουν πολλές παράμετροι στις ερωτήσεις μας που κάνουμε στο ChatGPT, στις οποίες μπορούμε να είμαστε πιο σαφείς. Σαφήνεια για εσένα και για την κατάστασή σου. Πες λοιπόν στο ChatGPT λίγα λόγια για σένα για να σε καταλάβει. Σαφήνεια σε σχέση με τη μορφή της απάντησης που περιμένεις να σου δώσει το ChatGPT. Θες να σου δώσει ένα report? Θες να σου δώσει μια λίστα με πληροφορίες? Θέλεις να σου δώσει ένα αναλυτικό κείμενο? Ή μήπως θέλεις μια περίληψη? Πόσες παραγράφους θες να έχει το κείμενο? Πόσες λέξεις περίπου θέλεις να έχει το κείμενο? Μήπως θέλεις να σου υπογραμμίσει ή να σου κάνει με πιο έντονους χαρακτήρες τα πιο σημαντικά στοιχεία? Θες να περιέχει παραδείγματα? Τη σαφήνεια μπορούμε επίσης να την ορίσουμε σε σχέση με την απόδοση του κειμένου. Για παράδειγμα, σε ποιον θέλουμε να απευθύνεται το ChatGPT? Να απευθύνεται σε ένα 10χρονο παιδί? Να απευθύνεται σε ένα δάσκαλο? Σε έναν επιστήμονα? Με λίγα λόγια, η σαφήνεια είναι ο τρόπος που έχουμε για να εξηγήσουμε στο ChatGPT ακριβώς τι θέλουμε. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι θέλεις να καταλάβεις τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορείς να δώσεις στο ChatGPT την εξής ερώτηση: τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Εάν το κάνεις αυτό, θα πάρεις μια απάντηση που μπορεί να σε ικανοποιήσει, μπορεί και όχι. Βλέπεις λοιπόν εδώ στην οθόνη σου ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση που θέσαμε μας δίνει έναν βασικό ορισμό, μας αναφέρει κάποιες ανθρώπινες νοητικές λειτουργίες που η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να μιμηθεί και επίσης μας αναφέρει και μερικές κατηγορίες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι κακή απάντηση, αλλά ίσως να μην είναι αυτή που ψάχνεις. Πρόσεξε όμως τώρα πώς θα μπορούσαμε να είχαμε διατυπώσει την ερώτησή μας χρησιμοποιώντας αυτές τις παραμέτρους που ήδη αναφέραμε για να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι 11 χρόνων και πηγαίνω στην τελευταία τάξη του δημοτικού. Λίγα λόγια για μένα λοιπόν. Τον τελευταίο καιρό ακούω συνεχώς γύρω μου να μιλάει ο κόσμος για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να καταλάβω με απλά λόγια τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα να μου κάνεις μία σύντομη περίληψη που να αποτελείται από 1 με 2 παραγράφους, στις οποίες να αναφέρεις τον ορισμό και τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να αναφέρεις 1 με 2 παραδείγματα. Στο τέλος θέλω να φτιάξεις μια μικρή λίστα με μορφή bullets, με κάποια σημεία σταθμούς στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Για να δούμε λοιπόν τι μας απαντάει. Όπως βλέπεις λοιπόν εδώ, με τη δεύτερη ερώτηση, πήραμε ακριβώς αυτό που του ζητήσαμε. Πήραμε μια περίληψη που έχει 2 παραγράφους, όπως βλέπεις, μου μιλάει σαν να είμαι 11 χρόνων και μου δίνει 1 με 2 παραδείγματα. Ενώ στο τέλος βλέπω ότι μου δίνει και μια λίστα με τα σημεία σταθμούς. Βλέπουμε λοιπόν πόσο μπορούμε με τη σαφήνεια να επηρεάσουμε την απάντησή του. Πάμε να δούμε τώρα τη δεύτερη στρατηγική που αφορά το παιχνίδι των ρόλων. Είναι σημαντικό να δώσουμε στο ChatGPT να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτό το διάλογο που κάνω. Εάν πρόκειται να του κάνεις μια ερώτηση σχετική με την πληροφορική,
τότε μπορείς να του πεις να βάλει το καπέλο του επιστήμονα πληροφορικής. Εάν θες να του κάνεις μια ερώτηση σχετική με μαγειρική, τότε του λες να βάλει το καπέλο του μάγειρα. Μπορείς επίσης να του πεις σε ποιον τόνο θέλεις να σου απαντάει. Θέλεις ο τόνος που θα χρησιμοποιεί να είναι ακαδημαϊκός, να είναι φιλικός, να είναι επαγγελματικός, να είναι αστείος. Εσύ αποφασίζεις. Πρέπει όμως να του το πεις. Εάν το ChatGPT γνωρίζει το ρόλο που έχει αναλάβει, το καπέλο που είπαμε πριν, τότε θα εστιάσει στις συγκεκριμένες γνώσεις για το συγκεκριμένο τομέα που ξέρει. Και δεν θα πάει να πλατιάσει και να σου δώσει γενικές απαντήσεις. Ας δούμε πώς, στο προηγούμενο παράδειγμα που αναφέραμε, για το πώς μπορεί να μας εξηγήσει για την τεχνητή νοημοσύνη, να του πούμε να βάλει το καπέλο του επιστήμονα τεχνητής νοημοσύνης. Του λέω ακριβώς τα ίδια, πρόσεξε μόνο τη δεύτερη πρόταση. Εσύ είσαι ένας ειδικός επιστήμονας πληροφορικής με ειδίκευση 30 χρόνων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, που εργάζεσαι ως δάσκαλος στο δημοτικό. Αυτή είναι ουσιαστικά η αλλαγή που έκανα. Στην προηγούμενη ερώτηση που περιείχε τη σαφήνεια που είχα ορίσει, πρόσθεσα το ρόλο που ήθελα να παίξει για τη συγκεκριμένη ερώτηση το ChatGPT. Το ρόλο λοιπόν του ειδικού επιστήμονα πληροφορικής με ειδίκευση 30 χρόνων. Εάν παρατηρήσεις καλά, θα δεις πως η απάντηση που μας έδωσε εξακολουθεί να έχει ακριβώς την ίδια δομή που είχε και η προηγούμενη, απλά το περιεχόμενό του τώρα είναι λιγότερο γενικό και πιο εξειδικευμένο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, η απάντηση που μας έδωσε τώρα το ChatGPT είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη και πολύ πιο κοντά σε αυτό που το ζητήσαμε. Μην ξεχνάς λοιπόν να υπενθυμίζεις στο ChatGPT ποιος είναι την ώρα που σου μιλάει. Πάμε τώρα να δούμε την τρίτη στρατηγική για να παίρνουμε σωστές απαντήσεις. Στρατηγική νούμερο 3. Βήμα προς βήμα. Μπορείς να ζητήσεις από το ChatGPT να σου εξηγήσει τη λογική που χρησιμοποιεί για να φτάσει σε μία απάντηση. Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο εσένα για να μπορέσεις να αξιολογήσεις καλύτερα την απάντηση που σου δίνει το ChatGPT, αλλά και το ίδιο το ChatGPT θα βοηθηθεί για να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη λογική ακολουθία βημάτων για να μπορέσει να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ουσιαστικά αυτή η στρατηγική βήμα προς βήμα επιτρέπει στο ChatGPT να σπάσει σύνθετες διεργασίες σε πολύ μικρότερα βηματάκια και να εστιάσει στο κάθε ένα ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα θα είναι πιο λογικές και πιο ακριβείς αποκρίσεις του συστήματος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εξηγήσουμε στο ChatGPT ότι θέλουμε να δουλέψει βήμα προς βήμα. Η πιο εύκολη είναι να το πούμε στο τέλος της ερώτησής μας, ρητά και κατηγορηματικά, θέλω να δουλέψεις βήμα προς βήμα. Ή μπορείς, αφού του κάνεις μια ερώτηση και πάρεις την απάντησή σου, να του πεις αυτό το σημείο δεν το κατάλαβα. Θες να μου το εξηγήσεις καλύτερα? Ή μπορείς να του πεις μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί το νομίζεις αυτό? Ή μπορείς να μου αναλύσεις τα βήματα που ακολούθησες για να φτάσεις σε αυτό το συμπέρασμα? Γενικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος για να ζητήσεις από το ChatGPT να σου εξηγήσει τον τρόπο που σκέφτεται. Ας το δούμε όμως στην πράξη με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι θέλω να χάσω 10 κιλά και ζητάω από το ChatGPT να με βοηθήσει. Θέλω όμως να δω τον τρόπο που σκέφτεται, γι' αυτό θα το ρωτήσω να επεξεργαστεί βήμα προς βήμα την απάντησή του και να μου εξηγήσει κάθε βήμα ξεχωριστά. Πάμε να κάνουμε την ερώτηση. Είμαι ο Γιώργος, 52 χρόνων, 1,70 ύψος και 80 κιλά. Και ο στόχος μου είναι να χάσω 10 κιλά τους επόμενους 6 μήνες. Κάνω δουλειά γραφείου, επομένως δεν κινούμαι πάρα πολύ. Επίσης, η διατροφή μου δεν είναι προσεκτική. Τρώω πολλές φορές το πόδι και ό,τι βρω. Εσύ είσαι ένας διάσημος διατροφολόγος με εμπειρία 30 χρόνων στον τομέα της διατροφής και της άσκησης. Θέλω να με βοηθήσεις να καταλάβω τι κάνω λάθος και να μου προτείνεις ένα πλάνο για τους επόμενους 6 μήνες ώστε να πετύχω το στόχο. Θέλω να σκεφτείς την απάντησή σου βήμα-βήμα και να μου προτείνεις ένα αρχικό πλάνο για το πώς θα προχωρήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τώρα ότι το ChatGPT ακολουθεί μια λογική ακολουθία στη σκέψη του. Πρώτα μου εξηγεί ποια είναι τα λάθη που κάνω. Βλέπετε εδώ 3 εξηγήσεις και 3 λάθη που κάνω. Ουσιαστικά αξιολογεί την κατάστασή μου πριν προτείνει οτιδήποτε. Στη συνέχεια μου προτείνει μια στρατηγική για έναν συγκεκριμένο στόχο που είναι να χάνω 1,5 με 2 κιλά το μήνα και όπου μου λέει μήνα-μήνα τι να κάνω. Τέλος, ολοκληρώνει το συλλογισμό του δίνοντας μια περίληψη του τι μπορώ να περιμένω. Εάν κάτι λοιπόν δεν το καταλαβαίνω και θέλω να μου πει πώς το σκέφτηκε, θα το ρωτήσω ρητά να μου το διευκρινίσει. Για παράδειγμα, μου λέει εδώ ότι αν ακολουθήσω τη δίαιτα θα νιώθω περισσότερη ενέργεια και θα κοιμάμαι καλύτερα. Ας το ρωτήσω λοιπόν να μου εξηγήσει γιατί. Γιατί πιστεύεις πως αν ακολουθήσω αυτό το πλάνο θα νιώθω περισσότερη ενέργεια και θα κοιμάμαι καλύτερα? Εδώ είναι λοιπόν η εξήγησή του. Βλέπεις λοιπόν πως μου δίνει μια πολύ καλή εξήγηση γιατί θα έχω περισσότερη ενέργεια, μια λίστα με επιχειρήματα και μια άλλη λίστα γιατί θα κοιμάμαι καλύτερα. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή στρατηγική για να δούμε εάν ο τρόπος σκέψης του ChatGPT μας φαίνεται λογικός και αν δεν είναι, να του πούμε να μας δώσει μια άλλη απάντηση.
Σε αυτό το σημείο έχω ήδη εξηγήσει τις 3 διαφορετικές στρατηγικές σωστών ερωτήσεων και θέλω τώρα να δούμε 2 ακόμα παραδείγματα που θα το κάνουν ακόμα πιο σαφές για σένα να ξέρεις πώς πρέπει να ρωτάς το ChatGPT για διάφορα πράγματα που αφορούν τη ζωή σου. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για ένα βιογραφικό σημείωμα. Ας υποθέσουμε πως μόλις τελείωσες το πανεπιστήμιο και ψάχνεις να βρεις μια δουλειά και θέλεις λοιπόν να πεις στο ChatGPT να σου φτιάξει το βιογραφικό σου. Ένας κακός τρόπος να ζητήσεις από το ChatGPT να σου φτιάξει το βιογραφικό σου είναι η εξής ερώτηση. Φτιάξε μου ένα βιογραφικό για αναζήτηση εργασίας σαν αναλυτής δεδομένων, data analyst. Αυτό είναι μια πολύ γενική και πολύ άσχημη, θα λέγαμε, ερώτηση. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 3 στρατηγικές που αναφέραμε πριν για να την κάνουμε μια πολύ καλή ερώτηση. Είσαι ειδικός σύμβουλος έβρεσης εργασίας με ειδίκευση 30 χρόνων. Μόλις τώρα πήρα το πτυχίο μου με τίτλο Μηχανικός Πληροφορικής, με ειδικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση δεδομένων και θέλω να αρχίσω να ψάχνω για δουλειά. Θέλω να με βοηθήσεις να φτιάξω ένα μοντέρνο βιογραφικό που θα αναφέρεται στο πτυχίο μου, αλλά και στις προσωπικές μου δεξιότητες οργάνωσης και εργατικότητας. Θέλω να μου κάνεις μια σειρά ερωτήσεων για να συλλέξεις ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για μένα, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στο βιογραφικό. Θέλω το βιογραφικό να είναι ελαφρύ, ευκολοδιάβαστο, με χρήση bullet points και όχι με βαρύ κείμενο. Και βλέπω τι μου απαντάει. Ένα δεύτερο παράδειγμα για το πώς μπορεί το ChatGPT να με βοηθήσει να ποστάρω στο ίντερνετ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαι life coach, οργάνωσης και παραγωγικότητας και κατά καιρούς ανεβάζω διάφορα βιντεάκια και στο Facebook και σε διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επομένως, θέλω το ChatGPT να μου δώσει μερικές ιδέες για το τι να ποστάρω. Μπορώ λοιπόν να του κάνω την εξής ερώτηση. Να δούμε πρώτα το λάθος τρόπο και μετά το βελτιωμένο τρόπο. Ο λάθος τρόπος είναι ο εξής. Είμαι life coach και θέλω να μου προτείνεις 5 ιδέες για post στα κοινωνικά δίκτυα. Και μου απαντάει αυτό. Το οποίο δεν είναι άσχημο, αλλά είναι πολύ γενικό και μπορώ σίγουρα και καλύτερα. Ας δούμε πώς λοιπόν. Είμαι ο Γιώργος Γρηγοράκης και είμαι life coach στον τομέα της οργάνωσης και παραγωγικότητας εδώ και 5 χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο ασχολούμαι με το ChatGPT και προσπαθώ να αξιοποιήσω τις δυνατότητές του όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους πελάτες μου. Νομίζω πως η τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT συγκεκριμένα είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Επειδή δραστηριοποιούμε και στο Facebook, θέλω να μου δώσεις 5 ιδέες για τα επόμενα posts μου για τους πελάτες μου που να αναφέρονται σε χρήσεις του ChatGPT και πώς μπορούν να οργανώνουν τη ζωή τους τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Θέλω απλά τους τίτλους που θα σκεφτείς σε μια bullet list. Και πάμε να δούμε τι μου δείχνει. Βλέπω λοιπόν πολύ συγκεκριμένα, η διαφορά με την προηγούμενη γενικότερη ερώτηση είναι ότι αυτοί οι τίτλοι είναι συγκεκριμένα για ένα life coach οργάνωσης και παραγωγικότητας. Βλέπω πόσο στοχευμένες λοιπόν μπορεί να γίνουν οι απαντήσεις του ChatGPT. Πιστεύω τώρα λοιπόν πως θα έχεις μια πιο ξεκάθαρη ιδέα για το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις σωστά το ChatGPT. Με τις 3 αυτές απλές στρατηγικές μπορείς να δεις τεράστια διαφορά στην ποιότητα των απαντήσεων που θα λαμβάνεις. Δοκίμασέ τες και δες μόνος σου τη διαφορά. Εάν είσαι νέος στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και του ChatGPT, θα σου πρότεινα να δεις μερικά ακόμα από τα βίντεο στο κανάλι μας. Θα σου πρότεινα επίσης να δεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο μερικά links που έχουμε με κάποια βιντεάκια τεχνητής νοημοσύνης και του ChatGPT. Εάν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, βοηθάς το κανάλι, μπορείς επίσης να το μοιραστείς με κάποιον άλλο και μην ξεχάσεις, όπως είπα στην αρχή, να κάνεις subscribe στο κανάλι για να είσαι από τους πρώτους που θα ειδοποιηθείς μόλις βγει το επόμενο βίντεο. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε τότε, στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είσαι καλά. Γεια σου!